Hello everyone. In this class we are discussing about instrumentation amplifier. Here the circuit diagram of an instrumentation amplifier using 3 op amps is given. Okay. Now look into the configuration. You can see 3 op amps. In 3 op amps, 2 of them, that is A1 and A2, will work as voltage buffers and A3 will be working as a differential amplifier. Okay. Now let's see A1 and A2. A1 and A2. Okay. They will be act as voltage follower. That is, their gain will be unity. That's why it is also called a voltage buffer. Okay. Then you can see a voltage V1 and V2. V1 and V2 is given to the നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് ചെയ്യാം A2നെ A1ഉം A1നെ A2 വെക്കുക നോ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ V1 is the voltage given to the plus, that is non-inverting terminal of A1. V1 is the voltage applied to the non-inverting terminal of A1 and V2 be the voltage applied to the non-inverting terminal of op amp A2. Okay. Now V1 എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ പ്ലസ് പൊളാരിറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താലും there is a concept called virtual ground. Whatever be the voltage applied to the positive or one terminal, the same voltage will be present at the opposite terminal also. So here the voltage is V1, the same voltage will occur at the inverting terminal also. Therefore the voltage here will be V1. Similarly, when we consider the op amp A2, the voltage applied here is V2. The same voltage will be available at the inverting terminal. That point is same. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരേ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. So V1 and V2 will be the points voltage across the 2 points here. Okay. Then let assume first A1 in the output voltage of voltage follower voltage buffer A1 is VO1 and output voltage of A2 is VO2. Okay. From the concept of virtual ground, we found that the voltage at this terminal where I am giving a dot, the voltage is V2 and the voltage at this terminal between inverting and R1 is V2. Then look at the resistor R1. R1 എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റർ രണ്ട് കേസിലും നമ്മൾ ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റർ ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. A1നും A2നും. R1 is the resistor that connects the output and input side. Therefore we can call R1 as a feedback resistor. R1 is the feedback resistor. Okay. Then we come to the amplifier A3. A3ക്ക് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് A3 എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും, അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെ എടുത്ത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് ടെർമിനലിലേക്ക് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് VO1 ആൻഡ് VO2 ഫ്രം ദ ഓപ്പറേഷണൽ ഫ്രം ദ വോൾട്ടേജ് ബഫർ A1 VO1 വരും. അതേമാതിരി സെയിം വോൾട്ടേജ് തന്നെ A2 എന്ന് VO2 വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് A3യുടെ ഗെയിൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. A3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ വരുന്ന VD എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫിഗർ നോക്കിയറിയാം. ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ. ഹിയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു R1 is connected between output and input terminal. So it is nothing but a feedback resistor, where R2 is the potentiometer. So R2 can be adjusted to vary the gain and voltage of the amplifier appropriately. Okay. Already discussed V2. So let's go to the differential amplifier A3.
നമുക്കൊരു സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്, നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് VO എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗെയിൻ, ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ AF ഇൻറ്റു VD എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, വേർ VD എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ബഫേഴ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. അതായത് പോസിറ്റീവിലോട്ട് വരുന്നത് ആരായിരുന്നു? VO1 ആയിരുന്നു. നെഗറ്റീവിലോട്ട് വരുന്നത് VO2. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വോൾട്ടേജ് VO1 മൈനസ് VO2 വിൽ ബി ദ VD. Difference between VO1 and V2 will be the differential input to the amplifier A3. Okay, then we have to find VO1 and VO2. VO1 and VO2 നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് പറയാം. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഇതിന് ഞാനൊരു പോയിൻ്റ് ABCD തിരിച്ചെടുത്താലും മതി, അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. ABCD. അപ്പോൾ നോക്കി നോക്ക്, അതിൽ R1 ഉണ്ട്, ദെൻ R2 വേരിയബിളാണ്, എന്നാലും നമുക്ക് കാണിക്കുന്നില്ല, D. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് VO2 ആണെന്നറിയാം. ആൻഡ് എയിലെ വോൾട്ടേജ് VO2, ബിയിലെ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് V2, സിമിലർലി സിയിലെ വോൾട്ടേജ് V1 ആൻഡ് ഡിയിലെ വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് A1, അതായത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിനൊക്കെ സെയിം ഡയറക്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പാത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം, D2C എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു പാത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം. D2C, ഈ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന പോയിന്റ്, ഇവിടെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് VO1 മൈനസ് V1, പാത്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് R1. ആ സെയിം കറണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും C2B എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിയിലെ വോൾട്ടേജ് V1, ബിയിലെ വോൾട്ടേജ് V2, V1 മൈനസ് V2 ബൈ R2. ദെൻ സെയിം കറണ്ട് വിൽ ബി ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം B2A എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിയിലെ വോൾട്ടേജ് മൈനസ് എയിലെ വോൾട്ടേജ് VO2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1. ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവറേജ് നമുക്ക് ഈ VO നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് പുതിയൊരു പേജിലോട്ട് പോകാം. നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി എഴുതാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് VO ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ A3 ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് VD ഇസ് ഈക്വൽ ടു VO1 മൈനസ് VO2, രണ്ട് വോൾട്ടേജ് ബഫേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ദെൻ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി. എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ? VO1 മൈനസ് V1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 ഈക്വൽ ടു V1 മൈനസ് V2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R2 ഈക്വൽ ടു V2 മൈനസ് VO2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഇത് അപ്പുറത്തെ ഡയറക്ഷനിൽ എഴുതിയാലും ശരി തന്നെയായിരിക്കും, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു ബോക്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായി. നമുക്ക് ഇതിലത്തെ ആദ്യത്തെ ടേം VO1 മൈനസ് V1 ഈക്വൽ ടു R1 ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? V1 മൈനസ് V2 ബൈ R2 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടേം ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്കിനി എഴുതി VO1ൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാം. VO1 ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ A എന്ന് പറയാം. എനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ VO1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു R1 അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ R1 ബൈ R2 ഇൻറ്റു V1 V2 മൈനസ് V1 അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് V1 ആവും. ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ V1. ഓക്കെ, നമ്മളതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. VO1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു R1 ബൈ R2 ഇൻറ്റു V1 മൈനസ് V2 പ്ലസ് V1. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ V1 മൈനസ് V2 ബൈ R2 ഈക്വൽ ടു V2 മൈനസ് VO2 ബൈ
R1. ഇത് നമുക്ക് VO2ൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൈനസ് VO2 ആണ് ഇങ്ങോട്ട് വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് VO2/R1 ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ VO2/R1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു R1 മൈനസ് R2 ഇൻറ്റു V1 മൈനസ് V2, അതിനൊരു മൈനസ് സൈനും കൂടി വരും, പ്ലസ് നമുക്കൊരു V2 എന്നും കൂടി കിട്ടും, പ്ലസ് V2. നിങ്ങളത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. VO2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് R1/R2 ഇൻറ്റു V1 minus V2 plus V2. This is equation number 2. Now we have two expressions, VO1 and VO2. VD നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. VD is equal to VO1 minus VO2 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ VD നമുക്ക് VO1 എന്തായിരുന്നു? VO1 R1/R2 into V1 minus V2 plus V1, then minus VO2, അപ്പോൾ പ്ലസ് R1/R2 into V1 minus V2 minus V2. ഒന്നും കൂടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം. അപ്പോൾ R1 മൈനസ് R2 രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 times R1/R2 into V1 minus V2 plus V1 മൈനസ് V2. ഇത് നമുക്ക് കോമൺ ആയി വരുന്ന V1 മൈനസ് V2 ടൈം പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ഇൻറ്റു 2R1 പ്ലസ് R2 പ്ലസ് 1 എന്ന് കിട്ടും. VD ഈക്വൽ ടു, now we have one more expression, VD. ഓക്കെ, then ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്, നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ അത് VO is equal to നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഗെയിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ A3യുടെ ഗെയിൻ, അപ്പോൾ AF ഇൻറ്റു A3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. AF ഇൻറ്റു നമുക്ക് VD കിട്ടും. അപ്പോൾ VD നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ VO is equal to ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഒരു R4 എന്നുള്ളൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട്, R3 എന്നുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗെയിൻ A3യുടെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് AF എന്നുള്ളിടത്ത് നമുക്ക് മൈനസ് R4/R3 എന്ന് എഴുതാം. മൈനസ് R4/R3. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു VD. VD ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞ, VD ഈസ് ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, V1 മൈനസ് V2 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 2R1/R2. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻറ്റു V1 മൈനസ് V2 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 2R1/R2. ഓക്കെ, ദെൻ VO/V1 മൈനസ് V2. V1 minus V2 is equal to minus R4/R3 into 1 plus 2R1/R2. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ടൈമിനാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത്, ഗെയിൻ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ. That is equal to minus R4/R3 into 1 plus 2R1/R2.
അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ V1 മൈനസ് V2 കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. V1 മൈനസ് V2 ഇൻറ്റു മൈനസ് R4/R3 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 2R1/R2. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഇൻപുട്ട് രണ്ട് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ്, രണ്ട് op-amp configuration will act as a voltage buffer and the third one will act as a differential amplifier. ആ വോൾട്ടേജ് ബഫർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടെണ്ണം യൂണിറ്റി ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. ദെൻ അതിൻ്റെ വിർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിലെ പോയിൻ്റ് ABCD എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തു. ABCD എന്ന് നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിൽ കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിൽ. ദെൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ നമ്മൾ VD ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഗെയിൻ മൈനസ് R4/R3 നമുക്ക് കിട്ടും. ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്.